वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत, जो हर रोज़ की तरह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कथा विचार लड़ीवार चल रही है। बाबा भाई सखराम जी चैनल है, लाइक भी करो, सबसक्राइब भी करो तो अगे शेयर भी कर दो, कमेंट करके भी दस्या करो मेरे वीर। जो अज की कथा आप शुरू कर लगे, सतगुरु जी का नाहन जाना। नाहन का राजा सी मेदनी प्रकाश, वो सदे ते सतगुरु जी ने पौंटा साहब बसाउणा। हुण सतगुरु जी पहाड़ी रियासत नाहन है, ये जगाधरी के उत्तर पूर्व वल ते सहारनपुर के उत्तर विच जमुना किनारे है ये शहर। हिमालया पर्वत के चरना विच सुहानी पहाड़ी थां है। इत्थे हरियावल बेअंत है, मिठे पानी के झरने अते फलां वाले दरख्तां का अंत नहीं। अज ये रियासत हिमाचल प्रदेश का एक हिस्सा है। सतगुरु के समय नाहन का राजा मेदनी प्रकाश सी, ये बहुत धर्मी आदमी सी। प्रजा दे नाल प्यार करदा ते प्रजा की खुशहाली वाल ख्याल रखदा सी। वो सदा निर्भयता के पुजारी सन, पर सबब नाल उन्हां दा झगड़ा राजा फतेह चंद नाल हो गया। फतेह चंद श्रीनगर रियासत का राजा सी। ये श्रीनगर कलू के लागे रियासत सी, कश्मीर वाला श्रीनगर नगर नहीं। इहो फतेह चंद राजा भीम चंद का कुलम बनना चाहुंदा सी। फतेह चंद बहुत बुरा नहीं सी, ना लड़ाकू सी, बड़ा वधिया राजा सी, पर कुछ लापरवाह जरूर सी। उसकी लापरवाही के कारण राजे मेदनी प्रकाश मामला कुछ बढ़ गया। इसे भय के कारण ही फतेह चंद धी का साक दे के राजे भीम चंद नाल मित्रता पाउणी चाहुंदा सी, तां कि लड़ाई के समय उसनूं सहायता मिल जाए। क्योंकि उस समय पहाड़ी दुनिया विच राजे भीम चंद का बहुत रोब दाब सी, बड़ा रोब सी राजा भीम चंद का। उसदे साथी राजा कृपाल चंद वर्गे सन, जिहड़े सदा लड़न वास्ते तैयार रहिंदे सन। राजा भीम चंद के नेड़ले राजे सी जिहड़े। हुण राजा भीम चंद ते फतेह चंद का गठजोड़ हुंदा देख के मेदनी प्रकाश राजा नाहन डर गया। उसने अपने वजीरां ते सलाहकारां दे नाल सलाह की कि वह की करे। हुण दूसरा, वो गुरु घर का प्रेमी सी। उसने ये भी वजीर नूं पुछया कि की मैं सतगुरु की शरण का आसरा लै लवां, ठीक रहेगा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज का मैं आसरा जे लै लवां मेरे वास्ते ठीक रहेगा। इस नालों होर की चंगा, वजीर कहंदा होर इहदे नालों की चंगा जे गुरु साहब नाल तेरी बन जावे। सतगुरु जी रिधियां सिद्धियां ते महाशक्तियां दे मालक हन। सारे देश विच उन्हां दी सिद्धि खिलरी हुई है।
ਰਾਜੇ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਗੱਭਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਚੇਲੇ ਹਨ। ਆਪ ਮਹਾਕਵੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਬਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਯੋਧੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਬੈਰ ਰਹਿਤ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਪ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ। ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹਨ ਪੁੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਜ਼ਲੋਂ ਮੰਜ਼ਲੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਕਾਠੀ ਉੱਤੋਂ ਉਤਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਦੰਡਵਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚਾਲ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਹਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ। ਰਾਜਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਹਨ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰੂਪ ਜਗਤ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੋਖੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਲਪ ਬਿਰਛ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਜੀਵ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਮਾਤੀ ਬੂੰਦ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੋਂ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਦਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਡਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗਲ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਦੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਦਰਿਆ ਜਮਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਲ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਵੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਆਪ ਇਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ। ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮਾਇਆਵਾਦੀ ਜਗਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਆਪ ਹੀ ਝੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਆਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ, ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਚੱਲਣ। ਨਾਹਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਵਿਉਂਤ ਨੂੰ ਸੰਗੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਔਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 10-15 ਮਿੰਟ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਹਣ ਚਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਐਸਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਈਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਮਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਰਨ ਪਰਛਣ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਨਾਹਣ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ 588 ਸਾਧੂ ਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜਵਾਨ ਸਾਥ ਚੱਲਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਲ 1741 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਯੂ 18 ਵਰਸ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਕਾ ਨਿੱਕਾ ਦਾੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਫਰਤੀਲੇ ਅੰਗ, ਸੁੰਦਰ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਸੀ। ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦੀ। ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਗਲ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਤੇੜ ਘੁੱਟਵਾਂ ਚਿੱਟਾ ਪਜਾਮਾ ਅਤੇ ਤਿੱਲੇਦਾਰ ਜੁੱਤੀ। ਲੱਕ ਕਮਰ ਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੜਾਕਾ ਜਵਾਨ ਸੀ।
ਸਮਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਆਪ ਸਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹਾਂ ਜਗਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰੋਪੜ ਆਏ। ਰੋਪੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕੜਾ ਕਸਬਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ। ਦੁਖੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਨ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮੰਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੁੜਵਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਮੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤੀ ਨਾਹਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਬਾਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਰੀ ਘੋਲੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਇਸ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ। ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਲੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਸਾਰੂ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜਨ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਚੰਗੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੰਕਾਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਰਤਾ ਮਾਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਧਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੀ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਚਰਨ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੇ ਕਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ।
ਪਰਜਾ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਵਿੱਤ ਗਾਏ, ਨਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚਲਾਈ। ਨਰ ਨਾਰੀ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਆਖਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ। ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਗਮਗਾ ਉੱਠਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋਏ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਭੰਡਾਰੀਆਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਰਹਿਣ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੌਣ ਘੱਟ ਕਰੇ। ਬਸ ਦਬਦਬਾ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਥੇ 3 ਮਣ ਵਸਤੂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ 4 ਮਣ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨਗਰੀ ਉੱਤੇ ਬਸੰਤ ਬਹਾਰ ਆਈ ਸੀ। ਬਾਗ ਤੇ ਬਨ ਹਰਿਆਵਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜੀਵਨ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਹਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਹਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੰਬੂ ਅੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਸਵਈਏ ਵੀ ਰਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ।